देख रहे हो कलम तलवार नाल तिखी ते मैं मनजीत कौर। किसानां दा संघर्ष लगातार जारी है। दिल्ली दीयां बरूहां ते किसान डटे हुए ने। गलबात करदे हां किसानी मसले नूं लैके साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने साडे पत्रकार सुनील हिमाचली जी। लैंदे हां उन्हां तों पूरी जानकारी। सुनील जी, किसानां दा संघर्ष लगातार जारी है ते इस विचाले मंदभागीआं घटनावां भी सामने आ रहीआं। कई किसानां वल्लों खुदकुशी कीती गई आ ते किसान अपणीआं जानां दे रहे ने ते राजनीतिक घमासान भी जारी आ। फायदा किसदा इस च? देखो फायदे नुकसान की मनजीत मैं गल दसूंगा जी, लेकिन उस तो पहला एक गल मैं वो दसदा जो शायद किथे ना किथे केंद्र सरकार नूं ते केंद्र सरकार दे नुमाइंदियां नूं बड़े बड़े लीडरां नूं इस लीडर की गल जरूर सुननी चाहिए आ। जो नौजवान लीडर आ, मैं गल कर रहा राघव चड्डा दी, ये गल सुनते हैं फिर मैं तुहाडे फायदे नुकसान वाले बयान का भी जवाब दिना। जी बिल्कुल। कि मोदी जी, आप या आपका कोई भी एक मंत्री अगर हिम्मत है तो एक रात खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर पे सो के दिखाओ, सड़क पे, तो पता लगे कि देश का किसान किस बुरे हालात से गुजर रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। मनजीत तुसीं आप सुनिया, साडे दर्शकों ने भी सुनिया कि किद्दां राघव चड्डा ने गल कही कि ਜਿਹੜੀ ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ किसान धरने ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हुए ने, मीह पैण ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਤੇ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਦਿਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ किसान सो रहे ने। हालांकि प्रबंध जिन्ने की हो सके समाज सेवी संगठना ने भी किते, खालसा ऐड भी अपनी पूरी हर एक प्रयास कर रही है, लेकिन किसानां दे हौसले वेखो, हौसले ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਜਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ, ਚਲਦੇ ਵਸੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ नुकताचीनी करी जाते हैं, लेकिन समझनिया चाहिए स्थितियां। राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं कोई इत्थे राघव चड्डा की PR करने नहीं बैठे कि सब तो पहला उन्होंने बयान सुनाता, लेकिन जिहड़ी जमीनी सच्चाई आ, साडी हकीकत की आ, साडा जमीन नाल जुड़े हुए लोग ने, उन्होंने समझनी चाहिए। जेकर कोई AC वाले रूम च बैठ रहा, जेकर उन्होंने फिर भी समझ नहीं आ रही कि हवा कित्थों आ रही है, तो उन्होंने साइंस का नॉलेज नहीं भी है तो उन्होंने समझना चाहिए कि आखिर ऑक्सीजन आ कित्थों रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कित्थों बन रही है। जिउण लई जिद्दां हवा जरूरी है, खाण पीण लई किसानी जरूरी है। ये लोगों को गल समझनी चाहिए। हुण किसानां दे हौसले वेखो। 4 तरीक की जिहड़ी बैठक आ, बैठक तो पहला ही 26 तरीक तक का ऐलान जिहड़ा ਉਹ किसान जथेबंदियां ने करता। 6 तरीक तो लैके 26 तरीक तक की पूरी रणनीति उन्होंने समझाती सी। जिहड़े योगेंद्र यादव ने उन्होंने कहा कि ਜਿਹੜਾ 50-50 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਏ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ 'ਚ ਅਸੀਂ 50-50% ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਹੀ ਕਬੂਲੀਆਂ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਲਿਖਤ ਤੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲਿਖਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦ ਦੇਗੀ ਕਦ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ 4 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਲਿਖਤ 'ਚ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ 4 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ रणनीति बनाई है। 18 ਨੂੰ महिला दिवस किसान अंदोलन ने बॉर्डर से वो मनाना। उस तो बाद 20 ਨੂੰ सुभाष चंद्र नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आ, वो भी उन्होंने उत्थे 20 नहीं माफ़ी चाहूँगा 23 जनवरी ਨੂੰ वो उत्थे उन्होंने बॉर्डर से मनानी आ। उस तो बाद 26 ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे परेड ਹੁੰਦੀ ਆ गणतंत्र दिवस की, उस पासे ਲੱਖਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਖੋਲਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਲਕੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਹਿਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਹੱਥੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2022 ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 39ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ CM ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ CM ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ CM ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। मुझे लगता है कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स, अगर कोई है पराकाष्ठा, अगर कोई डबल स्टैंडर्ड्स की है, कोई एपिटमाइज करता है डबल स्टैंडर्ड्स को, तो उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो व्यक्ति जो उस समिति का सदस्य था जिसने ये 3 काले कानून बनाए, वो व्यक्ति जिसकी सहमति से ये 3 काले कानून बने, आज वो औरों को ये सब कह रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कैप्टन साहब, और बड़े आदर से सत्कार से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप चाहते तो अगस्त 2019 में जब आपकी कमेटी की मीटिंग हुई, उस समय बाहर निकल के कमेटी की मीटिंग से बोल देते कि 3 काले कानून आने जा रहे हैं। हो सकता है आज देश के किसान को, पंजाब के हमारे बुजुर्ग जो आज वहाँ खुले आसमान में सो रहे हैं, ये नौबत ना आती, ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। पुत्र मोह में, अगर कोई पुत्र मोह में इतना बह जाए कि सूबे का जो हित है वो पीछे हो जाए, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। ਮਨਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਕਿ ਪੰਜਾਬ CM ਬਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ CM ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ, 66 ਸੈਕਟਰ ਪੈਂਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਪ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਖੰਭਾ, ਉਸ ਖੰਭੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਪਕਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਚੁਸਤ ਆ, 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3B2 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਫੇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, CCTV ਵੀ ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 11 ਫੇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਨੇ ਧਮਕੀ ਬੜਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਆਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨਜੀਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ 3 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ, ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ 2022 ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਠੋਕਤਾ, ਲੈਟਰ ਭੇਜਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जो 3 बीजेपी के बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ आज डेफेमेशन नोटिस, मानहानि का मुकदमे के लिए नोटिस भेजा गया है, उन 3 नेताओं के नाम है, पहला राम माधव जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे और बहुत ही बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरे बड़े नेता हैं नितिन पटेल, ये गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय भी नितिन पटेल जी एक बहुत बड़े मंत्री मोदी जी के कैबिनेट में भी थे। तो दूसरे व्यक्ति, दूसरे नेता जिनके खिलाफ ये डेफेमेशन नोटिस जारी किया गया है, उनका नाम है नितिन पटेल जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और तीसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, केंद्र में उनके मंत्री गिरिराज सिंह का। इन 3 नेताओं ने लगातार ये बयान दिए कि देश का किसान आतंकवादी है या देश के किसान को चीन और पाकिस्तान फंड कर रहा है। ये कहा गया कि ये जो किसानों का संघर्ष है इसे विदेशी ताकतें चला रही हैं और ये सारी चीज़ें एक कंस्पिरेसी के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत कही गई हैं। तो ये नोटिस है जो नितिन पटेल जी को जारी किया गया है। ये नोटिस है जो गिरिराज सिंह जी को जारी किया गया है, ये 2 नोटिस। और ये तीसरा नोटिस है जो राम माधव जी को जारी किया गया है। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ ये 3 मानहानि। ਦੇਖੋ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ 4 ਮਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਠਿਕਾਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ
ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ GDP ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ GDP ਦਾ ਵਧੀਆ ਰੇਸੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਮਨਜੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਪਰਖਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। देखिए, मैं इस आंदोलन को तो राजनीति से नहीं देखता, लेकिन जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टियों की बात करी, कैप्टन साहब के बारे में तो मैंने बताया कि वो तो सबसे बड़े, मैं कहूँ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स निकले। वो चाहते तो अगस्त 2019 में आगाह कर सकते थे देश को, बल्कि उन्होंने तो अपनी सहमति दे डाली इन 3 काले कानूनों के बनाने के हक में। और जहाँ तक बाकी पार्टियों का सवाल है पंजाब की, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है, लोग नफरत करते हैं। और अकाली दल वो पार्टी जो सदैव से, शुरू से बीजेपी के साथ रही। जब इस कानून की बात हुई उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब इस कानून का ड्राफ्ट बना उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में आया उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में पास हो गया तो भी बीजेपी के साथ थे, ये कानून लोकसभा में आया तो भी बीजेपी के साथ थे, लोकसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में गया तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे। ये तो सारा समय अकाली दल भाजपा के साथ था। वो तो जब किसान जत्थेबंदियां इनके घर के बाहर बैठ गईं और इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया तो इन्हें समझ में आया, और बड़े दिल पे पत्थर रख के भारी मन से इन्होंने एक टेम्पररी डिवोर्स बीजेपी के साथ किया है। अकाली दल, मेरा अपना ये मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरी छोटी सी राजनीतिक समझ है, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाली दल से ज़्यादा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी कोई इस देश में है। अगर एक अवार्ड मिलना चाहिए मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो अकाली दल को मिलना चाहिए। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਬਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੜ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਠੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਤੂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ MC ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆ, 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।
ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, Facebook ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।